जय जगन्नाथ पिला माने साहित्यान चैनल को समस्त स्वागत। पूर्व क्लास रे आमे पढ़ी थिले बौद्ध साहित्य दोहा चर्या गीतिका और दोहा रे स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि रो किभଳି परिवर्तन घटिछि से विषय रे आमे पढ़ी थिले। आ या भी मु कहिथिली जे जेतिके आलोचना होउची ता सहित बही किणिकरी बही रो से पाठटी को पढ़िले नोट्स बनले मने रहि जिवो नले क्लास को बारंबार देखिले मने रहइबो। किंतु मते कहीं लागुनी जेति क्लास मु अपलोड कलेनी तार व्यूज एते नाही। आ एबे जदि छुट्टी को तुम बेकार कर दो न पढ़िबो हाँ परीक्षा आसले पढ़ी बोली सेतल को गुड़ाए क्लास हो जाइतिबो गुड़ाए पाठ हो जाइतिबो तेन ता कंप्लीट करवा सहज होबनी। तुम चेष्टा करो जहाँ क्लास होउची से अनुसार प्रिपेयर होबा। वर्ण विपर्जय आमे पढ़िथिले स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि रो परिवर्तन। वर्ण विपर्जय मध्ये आमे पढ़िथिले केमती परिवर्तन होइछि केमती जो हमर व्यंजन वर्ण ख बदल रे ह र व्यवहार घ बदल रे ह र व्यवहार ट बदल रे ठ और त र परिवर्तन थ बदल रे ह व्यवहार ध बदल रे ह र व्यवहार एभली केते गुड़िए शब्दर उदाहरण मध्ये अछि वर्णर उदाहरण अछि जेमती कि ळ ध्वनि रो परिवर्तन हेकि ताहा हिची डरे चाउल आमे कहछे तांगर चाउड तोली तोड़ी एमती ए जो स्वर व्यंजन वर्ण रो रूप परिवर्तन विषय आमे पढ़िथिले। व्याकरण दृष्टि वर्तन जदि देखिबा आमर व्याकरण रे कारक विभक्ति वचन ये सब रहुची। वचन एक वचन बहुवचन ओडिया भाषा रे एक वचन और बहुवचन परस्पर ठारू भिन्न स्थाने स्थाने समूहवाचक शब्दर प्रयोग हेले बहुवचन मध्ये सूचित होता है। से भली चर्या गीतिका जो बहु वचन सूचक शब्द जमती सकल समाह्य मंडल सल एगुड़िक होची बहुवचन युक्तक शब्द। आउ किछि अछि प्रत्यय व्यवहार होइछि जिंदी चोर नील कुकुरी कुकुरी पाए गाइड एडा ता सहित जो हमर कारक विभक्ति रहिछि कर्ता कारक प्रथम विभक्ति आम व्याकरण रे अछि से माने मध्य व्याकरण जानतु कि न जानतु से भली भाबरे व्यवहार करचंदी। वचन कर्ता कारक एक वचन रे चर्या गीतिर कोनोसी विभक्ति व्यवहार होई नाही किंतु ए प्रत्यय व्यवहृत होय जिंदी कुंभीरे खाओ खाए एभली शब्दर व्यवहार होइछि किंतु कोनोसी विभक्ति आम ओडिया भाषा भली विभक्ति चिन्ह व्यवहार करा जाय नाही। सेमति कर्म कारक रे द्वितीय विभक्ति भाबरे एक वचन रे से रे ताहारे बा तुहरे रे करिणी रे ऋषिय एभली शब्द रे तांगर व्यवहार करायछि द्वितीय विभक्ति किंतु बहुवचन रो व्यवहार नाही। त प्रत्यय जोगरे द्वितीय विभक्ति होइछि तांत। सेमति कर्ण कारक रे स्थाने स्थाने विभक्ति जोग होई नाही अरे यार एक वचन ए मितए निबाहे इत्यादि आ बहुवचन रे व्यवहार होला बेलको ए हे एण ओडिया भाषार विभक्ति स्वरूप व्यवहृत होइछि। तापर देखि संप्रदान कारक एवं अपादान कारक रे मध्य से भली शब्दर भाषार प्रयोग करा जायछि। ता सहित षष्ठी विभक्ति रे र प्रत्यय युक्त होइछि। अधिकरण कारक रे संबोध पदरे शब्द गुड़िकर व्यवहार करा जायछि। चर्या सहित जिंदी आरे रे ये कले हो लो जिमती व्यवहार करा संबोधन पद गुड़ा व्यवहार करा ओडिया भाषा रे मध्य से भले अल्प किछि पद व्यवहार करा जायछि। सर्वनाम दृष्टि जदि हम देखिबा ताले सेमिति उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम जोटा अस्मद बोली कहउछन संस्कृत रे तार व्यवहार देखिया मिले जेमति कि उत्तम पुरुष अम्हे आम्हे मई हाउ मोए
एटा एकम विभक्तिर चिन्ह। आउ सर्वनाम ता सहित मोहर मो मोर मोरी तोहर तोरे तू तो तोए तुमे माने तुमे एगुड़िकर व्यवहार देखा मिलছি। तो तोहर तोरा तोहरी एटा हूँ षष्ठी विभक्ति। सर्वनाम व्यवहार आउ कौन ना सर्वनाम व्यवहार मध्य होइछि। सर्वनाम जे जो जो जे के कोहा कोहो को ये शब्द व्यवहार करा जायछि। तापरे अव्यय पदार मध्य सेमती आगे आलो ए हे कई कहीं कि न तथापि तहपि एड़ा व्यवहार करायछि। काल जेमती आमर ओडिया साहित्य अतीत वर्तमान भविष्य तीनटा कालर शब्द व्यवहार कराउछि। सेमिति चर्या साहित्य मध्य देखा मिली जे काल पुरुष आ वचन काल माध्यम पुरुष आ वचन केमती प्रकाश पाई। वर्तमान काल रे प्रथम पुरुष एक वचन उईण पड़ई बटठई बाहुड़ई बाजई एगुड़िक हूँ वर्तमान सूचक। आ अतीत सेमती आम जमी ली ला लु अच्छी सेमती मेलिली टालिली तेजिल ताजिलु सुतेली बुड़िली जेगिली अइला एगुड़िक हूँ अतीत कालर शब्द। ओडिया भाषा रे क्रिया गुड़िक ल ला ली को व्यवहार करके काल को चिन्हि था। सेमती भविष्यत काल रे इब प्रत्यार व्यवहार देखने जाइब खाइब कहब देव दुही देवु मारिमी लेमी ये शब्दर व्यवहार भविष्यत काल रे करा जायछि। तापर क्रियावाचक विशेष विशेषण जदि हम देखिबा ताल देखिबा जे चर्या साहित्य रे ला इला प्रत्यय एभଳି भाବରେ विशेष विशेषण और विशेष भाव व्यवहृत होइछि। धर दुहिला दु विशेष हला दुहिला सहज देकरी बाजाओ चर्या रे आउ कौन व्यवहार होइछि ना विशेष विशेषण भाव में गीतिकर मान चर्या जो साहित्य बौद्ध गान दोहारे वर्णना कराई। तापरे देखा अनुज्ञावाचक क्रिया यही क्रिया रे अ इ तू प्रत्यार व्यवहार चर्चा कराई। पुछकु पुछ फिटऊ करह ये अनुज्ञावाचक क्रियार प्रयोग चर्या गीतिकार रही। असमापिका क्रिया तो निश्चित भाव रही। चर्यापदर असमापिका क्रिया होची इ इया उ उण एगुड़िक हूँ असमापिका क्रिया। से उ प्रत्यय असमापिका क्रिया रही प्रत्यय अनुसार दिखाई। उ प्रत्यय य प्रत्यय या प्रत्यय उण प्रत्यय उ प्रत्यय ईण प्रत्यय यही सब विभिन्न प्रकार पद जो युक्त होकर रही एगुड़िक होती जो असमापिका क्रियार चिन्ह। तेणु बहुत गुड़े रही शब्द से माने बौद्ध सिद्धाचार्य माने धर्म को रखापी धर्मर तत्व को संकलित कर रखापी जो बौद्ध गान एवं दोहा रचना करते से दोहारे से माने जहाँ सब व्यवहार करते शब्द ता परवर्ती समय रे गवेषक मान द्वारा व्याकरण भित्तिक होइतिबारु ताहा से प्रकाश करछन्ति। से चर्या गीतिकार संख्यावाचक आउे रूढ़ी ए सबूर प्रयोग मध्य करछन्ति। छंदक बांध भात भाइले कामरु जाओ बेले आइला तो ते गला अणिया घरणी चांडाली लेली रुखेर तेंतुली कुंभीरे खाओ एगुड़ाक हूँ से समय रे व्यवहृत होता समाज रूढ़ी जहाँकि से माने रचना कर स्थान देती कौन ना चर्या गीतिकार भाषा। चर्या गीतिकार बर्तमान धार्मिक और दार्शनिक तत्व पर आलोचना करवा। आम जानी यह हूँ आध्यात्मिक चर्या गीतिकार विषय वस्तु आध्यात्मिक
ଚଉରାଅଶୀ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହାର ହେଉଛନ୍ତି ରଚୟିତା। ଏହି ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଧନାର ଆଧାର ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର। ଏମାନେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏବଂ ସାଧନା ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ସହଜିଆ ମାର୍ଗ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନାନା ଭାବରେ ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଶୂନ୍ୟବାଦୀ, କାୟ ସାଧକ, ମଧ୍ୟମପନ୍ଥୀ, କୌଶଳ ମାର୍ଗୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଏମାନଙ୍କ ଧର୍ମମତ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଦ୍ୱୟ ବଜ୍ର ସଂଗ୍ରହ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତତ୍ତ୍ୱରତ୍ନାବଳୀରେ ଲେଖା ଅଛି। ଅଦ୍ୱୟ ବଜ୍ର ସଂଗ୍ରହ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତତ୍ତ୍ୱରତ୍ନାବଳୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କାଳକ୍ରମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫଟା ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶାଇଛି, ଯେଉଁ ତୁମ ପାଠ ଭିତରେ ଦେଖେଇଛି କ୍ଲାସ୍ରେ, ଯେ କେମିତି ପ୍ରଥମେ ଏହା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ମହାଯାନ ପୁଣି ଦୁଇଟା ରୂପରେ ହେଲା। ସେହି ମହାଯାନରୁ ଆସିଲା ମନ୍ତ୍ରଯାନ। ମନ୍ତ୍ରଯାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ତିଆରି ହେଲା। ସେ ହେଲା ବଜ୍ରଯାନ, ସହଜଯାନ, କାଳଯାନ। ତାପରେ ବିବିଧ ପ୍ରକାର, ତାପରେ ତାର ଭାଗ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀକରଣ ହେଇଛି, ସେ ବିଭାଗୀକରଣ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକାଶ ଘଟିଛି ମନ୍ତ୍ରନ୍ୱୟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧନାର। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର, ମୁଦ୍ରାମଣ୍ଡଳ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ମହାଯାନ ପନ୍ଥୀର ବୌଦ୍ଧ ସାଧକମାନେ ବୁଦ୍ଧକାୟର 3ଟି ସତ୍ତା ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ସାଧକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ମହାଯାନପନ୍ଥୀ, ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବୁଦ୍ଧକାୟର 3ଟି ସତ୍ତା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଧର୍ମକାୟ, ସମ୍ଭୋଗକାୟ ଓ ନିର୍ମାଣକାୟ। ବଜ୍ରକାୟର ସଂଯୋଗ ଘଟିଲା ଏବଂ ଶୂନ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ସଙ୍ଗେ ଶୂନ୍ୟତା ସମୟ ଅନୁସାରେ ମହାସୁଖ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବିକଶିତ ହେଲା। ଏହା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମର ମହାଯାନପନ୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ମତ। ତ ବଜ୍ରକାୟର ସଂଯୋଗ ଘଟିଲା, ଆଉ ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଜ୍ରଯାନର ପତନ ଘଟିଲା। ତାପରେ ମୁଦ୍ରା, ମନ୍ତ୍ର, ମଣ୍ଡଳ ବ୍ୟତୀତ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା, ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ଗୁହ୍ୟ ଯୋଗ ସାଧନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତାପରେ କାଳଯାନ ଆଉ ସହଜଯାନର ବିକାଶ ଘଟିଲା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ସାଧକମାନେ ରହିଲେ, ଏମାନେ ଯେଉଁ କାଳଚକ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସହଜ ସ୍ୱରୂପ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସହଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ମହାସୁଖ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସାଧନା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମହାସୁଖ, ଏହା ନିର୍ବାଣ ଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ? କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ଏବଂ ନିର୍ବାଣ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କାମନାର ବିନାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ନିର୍ବାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ମାନେ ସାଧନା କରିବା, ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା, ନାନା ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ କରିବା, ତାଠାରୁ ମହାସୁଖ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ସହଜିଆ ମାନେ ଦର୍ଶାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଯାହାକି ସହଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାର ମହାସୁଖ ଲାଭ କରିବା ହେଉଛି ସାଧନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇଟା ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସାଧକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମଣିଷ ତାର ସହଜ ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସମୂହକୁ କଷ୍ଟପୂର୍ବକ ଅବଦମିତ କରି ବା ଧ୍ୱଂସ ନ କରି ସେସବୁର ରୂପାନ୍ତର ବା ଉଦ୍ଗତି ଦ୍ୱାରା ସତ ଉପଲବ୍ଧ ସେ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସାଧନା ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ସହଜ। ସେମାନଙ୍କ ସାଧନା ପଦ୍ଧତିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସହଜଯାନ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଯେଉଁ ସାଧକମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ସହଜିଆ ମାର୍ଗର ସାଧନା ଏବଂ ସିଦ୍ଧିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଏବଂ ମଣିଷର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଳିଷ୍ଠ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଲା ଯୌନ ଲାଳସା। ଏହି ଚେତନାକୁ ସେ ଚିତ୍ତରେ ସ୍ଫୁରଣ କରି ଅକଳ୍ପନୀୟ ପ୍ରମାଣମୟ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣମୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସାଧକ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ସେହି ଆବେଗର ପ୍ରାଣମୟତା ଓ ଏକନିଷ୍ଠତା ସଂଯୋଗରେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନା କରିପାରିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ସାଧକଙ୍କ ମତରେ ତାହା ହେଉଛି ପିଣ୍ଡ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମାନ। ତେବେ ମଣିଷ ନିଜେ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଏବଂ ସେ ହେଉଛି ନିଜର ମୁକ୍ତିଦାତା। ତାର ଭାଗ୍ୟ ଲିଖନ ଭଗବାନ କରିନାହାନ୍ତି,
ଆଉ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବୌଦ୍ଧ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ ମଣିଷ ହେଉଛି ନିଜେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ, ନିଜେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଲିଖନ କରିପାରିବ। ଅନ୍ତଃକରଣର ଉଦ୍ଘାଟନ ପୂର୍ବକ ନିଜ ଆନ୍ତରିକ ଗୁଣର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ନିଜେ କରିପାରିବ। ବୌଦ୍ଧ ସହଜିଆଙ୍କ ମତରେ ସାଂସାରିକ ବିଷୟର ସୁଖରେ ମାନେ ସାଂସାରିକ ବିଷୟର ସୁଖରେ ସାର୍ଥକତା ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯମ କରି ସଂସାରର ମାୟାକୁ ଛିନ୍ନ କଲେ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ ବୋଲି ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଧର୍ମର ଦର୍ଶନ। ଆଉ ତା ସହିତ କ'ଣ ଧରିନେଲେ ଯେ ଜଗତ ଶୂନ୍ୟ, ମୌଳିକ ସତ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଆନନ୍ଦ ସଂସାରରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଜଗତର ମାୟା ଛିନ୍ନ କଲେ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଦର୍ଶନ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଲା, ସେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୌଦ୍ଧ ସହଜିଆନ ମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା, ଭଜନ ଜଣାଣ, କୁଚ୍ଛ ସାଧନା, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଆଚାର ବିଚାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଲେ। କାରଣ ମଣିଷ ହେଉଛି ନିଜେ ମୁକ୍ତିଦାତା। ତେଣୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସହଜ ମାର୍ଗ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସହଜ ମାର୍ଗ ଅଟେ। ତେବେ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ମଣିଷ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭୋଗ ଓ ତୃପ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ତର ସ୍ୱାଭାବିକତା ବିକାଶପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସୁଖ ମଧ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ସହଜ ବୋଲି ସାଧକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶକ୍ତି ଓ ସାଧନା ବିନା ସିଦ୍ଧି ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସହଜ, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଓ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିହେବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁହ୍ୟ ଓ ରହସ୍ୟମୟୀ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଧାର୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧଭୌମ ଶାଖାର ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୀତିକାର ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଜ୍ଞା ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଦର୍ଶନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଥିରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଜ୍ଞା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ସ୍କନ୍ଧ, ନିର୍ବାଣ, ବୁଦ୍ଧି, ଶୂନ୍ୟ, କରୁଣା, ଗଗନ, ବଜ୍ର, ନୈରାତ୍ମ ଇତ୍ୟାଦି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଯେମିତିକି ଯୋଗାଚାର ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନାଥ ଧର୍ମ ସହିତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ କେତେକାଂଶରେ ସମାନ ଦେଖାଯାଏ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଯୋଗୀ କାପାଳିକ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ନାଥ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ। ନାଥ ଧର୍ମର ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ହଟ ଯୋଗକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଏକ ଯେ ଶୁଣିନି, ଦୁଇ ଘରଣୀ ସାନ୍ଧ୍ୟ, ଚାଓଣ ବାକଳ ବାରୁଣୀ ବାନ୍ଧିଅ ସହଳ ଥିର କରି ବାରୁଣୀ ସାନ୍ଧେ ହେଁ ଯେ ଅଜରାମର ହୋଇ ଦୃଢ଼କାନ୍ତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ମୁଁ ଖାଲି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତ ବୁଝେଇ ହେବନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଣ୍ଡି ନିରୂପକ ଅବଧିକା ଚିକଣ ବକଳ ଦ୍ୱାରା ପରିହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ମଧ୍ୟରୂପକ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ପରିଶୁଦ୍ଧ ବୋଧିଚିତ୍ତରେ ଲାଳନା ରସନା ରୂପକ ଦୁଇ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଏକାଗ୍ର କରି ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ଏଇଟା ଯେଉଁ ପଦଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେଇ ପଦରେ ହେଉଛି ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ। ଏ ବୌଦ୍ଧଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦୋହାର ସିଦ୍ଧ ସାଧକମାନଙ୍କର ମାନେ ବୋଧିଚିତ୍ତର ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ନିମ୍ନ ଗତି ଅବରୋଧ ପାଇଁ ହଟରେ ବା କାୟ ସାଧନାର ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦୋହାର ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ବୋଧିଚିତ୍ତର ଅସ୍ଥିରତା ଓ ନିମ୍ନଗତିର ଅବଲୁପ୍ତ ପାଇଁ କାୟ ସାଧନାର ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ନାଡ଼ି ଏବଂ ଗୁଣତତ୍ତ୍ୱ, ବଜ୍ରତତ୍ତ୍ୱ, ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ ଏସବୁର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱର କିଛି ଉଦାହରଣ। ତାପରେ
ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଧମଣ ଆଉ ଚମଣ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ। ଧମଣ କହିଲେ ଯାହା କଣ୍ଠ ଦେଶରୁ ବାହାରି ବାମପାର୍ଶ୍ୱ ନାଭିମଣ୍ଡଳ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ରମଣ କହିଲେ ଯାହା ନାଭିମଣ୍ଡଳରୁ ଚମଣ କହିଲେ ଯାହା ନାଭିମଣ୍ଡଳରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବାହାରି କଣ୍ଠ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ତାହାକୁ ବୁଝାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏହାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ନାଡି ଆଉ ଚକ୍ର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ସେଭଳି ଧମଣ ଚମଣ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିକୁ ବୌଦ୍ଧ ତନ୍ତ୍ରରେ ଇଡ଼ା ପିଙ୍ଗଳା କିମ୍ବା ଲଳନା ରସନା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଶରୀରର 4ଗୋଟି ଚକ୍ରର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନାଭିମଣ୍ଡଳ, ନିର୍ବାଣ ଚକ୍ର, ବ୍ରହ୍ମ ହୃଦୟରେ ଧର୍ମଚକ୍ର, ଆଉ ରହିଲା 4ଗୋଟି ଚକ୍ରର କଳ୍ପନା। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେଉଁ ବାଣୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସର୍ବ ଅନିତ୍ୟଂ ସର୍ବ ଅନାତ୍ମଂ ନିର୍ବାଣଂ ଶାନ୍ତମ୍, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଶୂନ୍ୟବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହି ଧର୍ମର ପୂଜା ମୂଳଗିରି ଶୂନ୍ୟତା। ସେମାନେ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ 4ଟି ଚକ୍ରର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ନାଭିମଣ୍ଡଳର ନିର୍ବାଣ ଚକ୍ର, ହୃଦୟରେ ଧର୍ମଚକ୍ର, କଣ୍ଠରେ ସମୂହ ଚକ୍ର, ମସ୍ତିଷ୍କରେ ମହାଚକ୍ର ତନ୍ତ୍ର। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଶୂନ୍ୟତାର ଚିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ଶୂନ୍ୟତା ହିଁ ରହେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଶୂନ୍ୟତା ଓ କାରୁଣ୍ୟର ମହାମଙ୍ଗଳ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ ବା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରବାଦ ବ୍ୟତୀତ ଷଡ଼ଚକ୍ରର ସାଧନା, ଏହା ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗୋଟେ କ'ଣ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ, ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଥିଲା। ସେ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଏ କ୍ଲାସ୍ଟି ତୁମ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଅଧିକ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ, ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି କରୁଥିବ, ନୋଟ୍ସ ବି ସହଜରେ ବନେଇ ପାରିବ। ରହିଲି।